श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन करी दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटे विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मेष राशि मासिक राशिफल। मेष राशि सकाशे मास आरंभरु खाली शुभ ही शुभ फल मिलिबो। रवि महाग्रह दशम स्थान रे गोचर करुछंती। रवि ग्रहंकर मित्र ग्रह मंगल दृष्टि देउथिबा स्थले देवगुरु बृहस्पतिंकर नवम शुभ दृष्टि मध्य रहउची। एणु एही मासर आरंभरु आपणकर शरीर तेज वृद्धि हेबो, शरीर सुस्थ रहिबो। आपणकर एही मासरे एक मोहिनी शक्ति आसीबो, जहा निकट को आपण जिबे से व्यक्ति आपण को देखी मोहित हो जिबे। एही फेब्रुआरी मासरे बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि थिबारु ओ बृहस्पति मेष राशि सकाशे मित्र ग्रह होइथिबारु आपणकर गृहरे मांगलिक कार्यक्रम होई पारे। अविवाहित मानक पक्षे एही फेब्रुआरी मासरे विवाह योग मध्य रहुची। पूर्वरु आपण जेते वाद विवाद रे फसी रहिथिले एही समय रे ताहा समाधान होई जिवो। जेउ माने कर्म संधान रे अछंती तांकर अपेक्षार अंत घटिबो। जेउ माने चाकरी करिसंती सेमानंकु तांको उपरिस्थ ऑफिसर गुरु दायित्व अर्पण करिवे। आपण वीर दर्परे से कार्य संपन्न करी प्रशंसार पात्र हेबे। आपणकर कार्य दक्षता देखी सहकर्मी माने आपणक निकटतर होई आपण किपरि कार्य संपादना कले ताहा समीक्षा करिवे और आपणक निकटरू शिक्षा करिवे। आपणकर यही समय रे पदोन्नति होई पारे किंबा आपणकर वेतन वृद्धि मध्य होई पारे। एही मासरे आपण नूतन जान खरीदी करि पारंती, भूमि मध्य खरीदी करिवे, नूतन गृह आरंभ करि पारंती किंबा नूतन गृह खरीदी करि पारंती। दशम स्थान कर्म स्थान होइथिबारु एही समय रे आपणकर प्रत्येक कर्म रे पिता और पुत्र एकत्र होई उत्तम बुझामणा द्वारा कार्य हासिल करिवे। मासर 14 तारिख ठारू कुंभ राशि को रवि गोचर रे भ्रमण करी मेष राशि सकाशे एकादश रवि हेबे। एही एकादश रवि मेष राशि सकाशे एक वरदान सदृश। रवि सहित मित्र ग्रह बुध मध्य अछंती ओ पिता पुत्र एकत्र। पुनि पुत्रर गृह रे पिता आसी पहुंचिथिबारु पुत्र ठारू आदर अभ्यर्थना मिलिबो। पुत्र सहित एकत्र थिबारु रवि ग्रह अधिक बलवान और साहसी हेबे। पिता पुत्र अर्थात रवि शनि परस्पर शत्रु, किंतु पुत्रर गृह रे थिबारु शत्रुता रहिबो नाही। शनि हेले न्यायर देवता, अन्याय को बरदास्त करंती नाही। एणु रवि महाग्रह कौनसी भूल को न धरी
ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମର ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହି ତାଙ୍କର ଆଗଡାକରା କରିବେ, ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ମନରେ ଭାବି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିବେ। କାହାରିକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବ। ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେପରି ଦୀପରୁଖା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଭାବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ ସର୍ବଦା ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଲା ବ୍ୟୟ ଘର। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ ତାହା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ ରହିଥିଲେ ବି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି 17 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାହୁ 5 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ରାହୁର କୁଫଳ କମ ମିଳିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଯଥା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ଖରାପ ବାଟକୁ ପାଦ ପକାଇ ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବାପାକୁ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ନ ଦେଇ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାପା ଉପରେ ଉପରେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରାଇ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି କର୍ମ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଅର୍ଥକୁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରାହୁ ମଦ୍ୟପ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସୁଖ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ, ମାତୃ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ଅବାଟକୁ ଯିବା ଓ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଉପାସ ରହି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରି ଜଖମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇବ, ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ମନକୁ ଆମେ ଆୟତରେ ରଖିପାରିଲେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମନକୁ ଆୟତରେ ରଖିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ଡାଏରୀ କରନ୍ତୁ। ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଇପାରେ, ଏଣୁ କିଛି ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ଡାଏରୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ପୁଣି ଶଯ୍ୟା ଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଦିନମାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ଭୁଲ କଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ପରଦିନକୁ ଆଉ ସେପରି ଭୁଲ କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ ଆପଣ ସୁଧାରି ନେବେ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୟନେ କିମ୍ବା ଜାଗରଣେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ 30 ମିନିଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ହେବ। ଏହା ଅତି ସହଜ ଉପାୟ। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏକାଦଶରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଶନି ଏହି ଶେଷ ମାର୍ଗୀ ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇ ଆଗାମୀ ମାସ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଗମନ କରିବେ,
ଯାହାକି ଶନି 7.5 ହେବ। ଶନି 7.5 ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ପରି କରାଇଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜନସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ରଖି ମାସିକ ସୁଧ ପାଇବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯୌନ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଶୁକ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଶୁକ୍ର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ କଲେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ କିମ୍ବା ନିସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଚିରଦିନ ସକାଶେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଜ ଶରୀରରେ ସର୍ବଦା ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଧ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର କରିଦେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଭଲ କାମରେ ମନ ଦେଲେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଖରାପ କାମ କରିଲେ ଖରାପ କାମରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଭଲ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଥିବେ ତାହା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ସେନାପତି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସୁବୁଝାମଣା ହୋଇ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଗ୍ଧ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଘରେ ରଖିଥିବୁ ଗାଈ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଥିବ ଭାଇ। ଭାଇ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପାହି ଜଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ଭାଇ ପିଠି ଦେଖାଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।